హలో గాయస్, గుడ్ మార్నింగ్. టైం ఏమో 5:10 అవుతుంది. 5:10 అవుతుంది. ఏం లేదు, ఈరోజు ఋషికొండ బీచ్కి వెళ్దాం అనే ప్లాన్ ఉంది. లైక్ ఋషికొండ బీచ్ సన్ రైజ్ చూద్దామని. ఇంకా చాలామంది ఇంకో ప్లేస్ చూడకపోయి ఉంటారు. అంటే వైజాగ్ వాళ్ళకైనా చాలామందికి తెలియదు ఇది ఒక మంచి ప్లేస్. యాక్చువల్లీ నేను ఒకసారి వెళ్ళా, సో అది కూడా ఈరోజు వీడియోలో కవర్ చేద్దాం అని అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ బైక్ రైడ్ వ్లాగ్ అంటే మీరే చూసి చెప్పాలి. సో ప్రస్తుతానికైతే నేను ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నా. మా ఫ్రెండ్ జాయిన్ అవుతా అన్నాడు. చూద్దాం తను వస్తాడో రాడో. ఇంకోటి, ఒకవేళ ఎవరికైనా ఆ ప్లేస్ ఏంటో గెస్ చేయగలరు అంటే కామెంట్స్లో కామెంట్ చేయండి. ఇన్స్టాగ్రామ్కి వచ్చేయండి. నా పేజ్లో ఈరోజు వెళ్ళే దానికి సంబంధించిన రీల్ పోస్ట్ చేస్తా కదా, సో ఆ రీల్ కింద కామెంట్ చేయండి. నేనే ఆ లొకేషన్ ఏంటో మెసేజ్ చేస్తాను. బాగున్నా ఎక్కే. ఓ యమ్మ, అసలు పర్ఫ్యూమ్ దంచి కొట్టేసావుగా పొద్దున్నంటి. Yeah, yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rocking boots and white tee. Designer on my cuff, link something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy. ఏదో మ్యారథాన్ అవుతుందిగా. ఏది Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that I'm bout it. I might take offense if you tell me that you doubt it. That's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit, and I drive a wide body. Who you know? But like this, nobody. Can't go slow. I gotta hit that body. I'm the top of the top. I can't never take a break. Yeah, I'm hot and you not. That's why all my records bang. Oh, it's been a long, hard road. Gotta go home. Yeah, 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 yeah. Oh, and I know you love the way that I'm gon' keep going. Yeah, yeah, yeah. Came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rocking boots and white tee. Designer on my cuff, link something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, why they mad at a man like me? I went too crazy. Better take that knee and kiss my ring, cause I be royalty. Everywhere I go, my scene, and they be hating. That's such a lame thing. Yeah, y'all be lame things. I couldn't
సన్ రైజ్ అయితే దెబ్బ అయిపోయింది. సో లెట్స్ గో టు దాట్ హిడెన్ లొకేషన్. లొకేషన్ అయితే భీమ్లీలో ఉంది. ఇది ఒక హింట్ అనుకోవచ్చు మీరు. ఇక్కడ నుంచి ఒక 3 km ఉంటుంది అనుకుంటా రఫ్లీ. సో గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ భీమినిపట్నం. వచ్చేసాం. ఇక్కడ పెట్టేద్దామా లోప? అవును, కానీ అప్పుడు ఇబ్బంది అయింది కదా మనకి. ఒక రేంజ్ వరకు వెళ్తుంది. మనం వెళ్తుంది అవసరంలే. దిగిపోయావా? నువ్వు ఎక్కావనుకోని నేను ఇంకా స్లోగా వస్తున్నా. ఇక్కడి నుంచి ఒక చిన్న మినీ అడ్వెంచర్. వాడు నడుస్తున్నాడు. బండి ఎక్కడి వరకు వెళ్ళగలిగితే అక్కడ వరకు తీసుకెళ్ళిపోతాను నేను. అసలే దీని యొక్క ట్రెక్కింగ్ చాలా దూరం. ఆల్మోస్ట్ ఒక 3 km వాక్ ఉంటుంది అనుకుంటా పైకి ట్రెక్కింగ్. క్లైమేట్ కూడా బాగుంది సింపుల్గా. సో దట్ ఈజీగా సింపుల్గా ట్రెక్ చేయొచ్చు అని ఫీలింగ్లో ఉన్నాం. అన్నది అంతమించి పైకి రీచ్ అవ్వాలి, చూద్దాం. ఇక్కడ ఆపేద్దాం, కాస్త ట్రెక్ చేద్దాం. ఏమంటారు? ఆన్ బాడీ కమ్ ఏదైనా డివైస్ ఉంటే బాగుంటుంది. ఉంటుంది నువ్వు ఇంకా చేతితో పట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఉంటుంది, నేను తీసుకోలే. Never ever go outside like that. Yeah, my people got my back, and I know that that's a fact. So I won't worry about a thing, I'm gonna keep on burning track. Do you get what I mean? I got faith in my dream. Oh, it's been a long, hard road, gotta go home. Yeah, 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 yeah. Oh, and I know you love the way that I'm gonna keep going. Yeah, 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 can't do flexing, cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't. ఇంకోటి నేను కూడా చెప్తా. ఏంటి అంటే లైక్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ అనమాట.
లైక్ వర్క్ చేస్తాం కరెక్టే, బట్ ఫైనల్గా మనం మనీ కానీ ఎనీథింగ్ మనం దేనికి సంపాదిస్తాం? టు లీడ్ ఏ హ్యాపీ లైఫ్ కదా. హ్యాపీ లైఫ్ అంటే ఏంటి? ఎటువంటి కష్టాలు రాకుండా మంచిగా స్మూత్గా లైఫ్ అయిపోవాలి అనేది. బట్ ఫ్రమ్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఐ మైట్ బి రాంగ్ యాజ్ వెల్, ముందే చెప్పేస్తున్నా. ఏంటి అంటే లైక్ సాఫ్ట్వేర్లో ఎలా ఉంటుంది ఇన్ ద సెన్స్, మీకు తెలియకుండానే మీరు మీ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అనేది పోగొట్టుకుంటారు, ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ దెన్ మీరు అందరూ ఒక బుక్ చదవాలి, డోపమైన్ డీటాక్స్ అనేది. డోపమైన్ ఈజ్ ఏ హ్యాపీ హార్మోన్, ఐ మీన్ హార్మోన్ దట్ విల్ గివ్ ప్లెజర్ అన్నమాట. ఓకే, డోపమైన్ అనేది మనం ఓన్లీ ఎంజాయ్ చేసినప్పుడే, లేకపోతే ఏదైనా ప్లెజర్ ఫీల్ అయ్యేటప్పుడే వస్తుంది. అది హ్యాపీ మూమెంట్ అనేది మీరు ఏదైనా సక్సీడ్ చేసినప్పుడు కూడా డోపమైన్ రిలీజ్ అవుతుంది. అలా ఒక్కటే కాదు, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఫుడ్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ షుగర్స్, ద డోపమైన్ విల్ గెట్ రిలీజ్. సో ఏమవుతుంది అంటే లైక్ ఆల్రెడీ యూ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఎ స్ట్రెస్ లైఫ్ with a lot of things to do. సో దానికి మనకి తెలియకుండా లైక్ ఇది నాకు జరిగింది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ కేమ్ త్రూ దిస్. లైక్ చాలా హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్స్ అనేవి ఉంటాయి సాఫ్ట్వేర్లో, డెడ్ లైన్స్ ఉంటాయి. టు మ్యాచ్ దోస్ డెడ్ లైన్స్ వీ నీడ్ టు వర్క్ ఫర్ ఎక్స్ట్రా అవర్స్ కదా. దానికి వీ నీడ్ సో మచ్ ఆఫ్ పేషెన్స్ యాజ్ వెల్. ఆ పేషెన్స్తో పాటు వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి చాలా స్ట్రెస్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, తెలియకుండా మనం ఎవ్రీ వన్ విల్ హ్యావ్ దేర్ ఫేవరెట్ ఫుడ్. లైక్ దట్ నేను డైలీ ఏం చేసేవాడిని, I used to have ice creams which contains lots of sugar. Okay, సో అలా షుగర్స్ కన్జ్యూమ్ చేసి అట్ ద పాయింట్, ఐ మీన్ కరెక్ట్గా 2025 నవంబర్లో అనుకుంటా, అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ ఆ టైంలో I was at 79 kilos, which is a correct weight for me. అంటే నా హైట్ 6 feet. సో ఫర్ మీ 77 to 86 is the good range. But within 6 months, like due to work, అదొక్కటే కారణం అని చెప్పలేం. అండ్ ఆల్సో సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లేక I have consumed lot of junk food, and also ఈ షుగర్స్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ చాలా ఎక్కువైపోయింది. లైక్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అంటే ఐదర్ క్రికెట్ ఆర్ ఎల్స్ ఫుడ్. ఐఎమ్ ఏ ఫుడ్ లవర్ యాక్చువల్లీ. ఏమైంది? సరే నువ్వు అలా వెళ్ళిరా. సో యాక్చువల్గా నేను ఒక మంచి ఫుడ్ లవర్ని, కానీ ఏమైంది, డ్యూ టు దిస్ స్ట్రెస్ అండ్ ఆల్ ఐ యూస్ టు ఫర్గోట్ హౌ మచ్ ఐ యూస్ టు ఈట్. లైక్ నేను రూమ్లో ఉన్నప్పుడైతే మా ఫ్రెండ్ అనేవాడు లిటరలీ, వైల్ ఐ యూస్ టు హ్యావ్ మై లంచ్, నాకు కాల్స్ వచ్చేసేవి టీమ్స్ నుంచి డైరెక్ట్గా,
సో ఇంకా అలా చేయి పెట్టి తిందామని స్టార్ట్ చేసే టైం కాల్ వచ్చేది, మళ్ళీ రష్ అయ్యి వెళ్ళిపోయాను. సో ఇంకా ఆ టైంలో ఫాస్ట్గా తినేయాలి అనేసి అనుకుంటాం ఎవరమైనా. సో ఎంత తింటున్నామో, ఏం తింటున్నామో, అది టేస్ట్ ఉందా, ఉప్పు ఉందా, కారం ఉందా, ఏం తెలియదు అది మనకి. సింప్లీ విల్ హ్యావ్ ఇట్. ఇంకా అలానే నాకు అంటే నాకు తెలియకుండానే లైక్ ఐ యూస్ టు కన్జ్యూమ్ లాట్ ఆఫ్ షుగర్స్ డైరెక్ట్లీ. ఇండైరెక్ట్లీ అనలేం, ఐస్ క్రీమ్లో ఎందుకంటే చాలా షుగర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. సో అలా షుగర్స్ తిని వితిన్ 6 months I have gained almost 15 kilos ఆల్మోస్ట్ అనుకోవచ్చు. అంటే లైక్ 92 to 95 రేంజ్లోకి వచ్చేసా. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు నాకు క్రికెట్ అంటే ఇష్టం కదా, డ్యూ టు దిస్ అంటే ఎవ్రీడే రెస్ట్ మోడ్లో ఉండడం వల్ల ఓకే హ్యావింగ్ షుగర్ స్పైక్స్ ఈజ్ ఓకే, బట్ అది కంట్రోల్డ్గా తినాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్. ఈవెన్ ఇప్పుడు నేను డైట్లోనే ఉన్నా, బట్ వాట్ ఎవర్ ఐ లైక్ ఐ విల్ హ్యావ్ ఇట్, బట్ ఇన్ ఏ కంట్రోల్డ్ వే. లైక్ బిర్యానీ తినాలనిపిస్తే ఎంత రైస్ తింటాం అంతే రైస్ తినాలి ఎప్పుడు. అండ్ దాంతోపాటు ఇంకా మ్యాక్రోస్ ఫిల్ చేయాలి కాబట్టి ప్రోటీన్ అదే వేలో కన్జ్యూమ్ చేయడం అవంతా స్టార్ట్ చేశా. ఓకే, ఎవరు ఎక్కువ ఫుడ్ తినొచ్చు, ఫుడ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎవరు ఎక్కువ క్యాలరీస్ కన్జ్యూమ్ చేయొచ్చు అంటే ద పీపుల్ హూ విల్ డూ ఫిజికల్ వర్క్స్ మోర్. ఓకే, బట్ ఈ సాఫ్ట్వేర్లో ఎలా అంటే లైక్ మార్నింగ్ కూర్చున్నాము అంటే టిల్ ఈవినింగ్ వీ యూస్ టు బీ ఇన్ ఏ సీటెడ్ పొజిషన్. వీ యూస్ టు బీ కాదు, వీ హ్యావ్ టు బీ అనొచ్చు. ఎందుకంటే ఉండాలి, తప్పదు. సో హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ ఏమవుతుంది, ఫ్యాట్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో అలా గెయిన్ అయిపోయా. లైక్ ఆ ట్రాన్సిషన్ నాకు తెలియకుండానే నేను ఆ ఫోటో తీసుకున్నప్పుడు ఐ లుక్ మై సెల్ఫ్, ఐ క్వశ్చన్ మై సెల్ఫ్ లైక్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సాఫ్ట్వేర్ టు ఎర్న్ మనీ, కరెక్ట్. లైఫ్లో కూడా సెటిల్ అవ్వాలిగా ఎవ్రీవన్. దానికి ఏం కావాలి, మనీ కావాలి. యా, బట్ ఎర్నింగ్ మనీ ఓకే, బట్ దాంతోపాటు లైక్ ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ ది వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ కదా. సో ఫర్ దట్ ఫస్ట్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఈస్ దట్ సోషల్ మీడియా ఇంటరాక్షన్స్ తగ్గించేసాను, ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడడం అందరితో. ఇఫ్ వీ నీడ్ టు స్పీక్ ఫిజికల్గా వెళ్ళి కలవడమే అంతే. ఓకే, ఎందుకు అంటే ఈ సోషల్ మీడియా వల్ల లైక్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సో మచ్ బికాస్ ఆఫ్ అదర్ లైఫ్ స్టైల్. అందరు లైఫ్ స్టైల్ చూసి నాది ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని అనుకుంటారు. ఇవే చూడండి భలే ఉంది. ఏమో మీకు ఓవరాల్గా ఏదో కోర్స్ తీసుకున్నట్టు అనుకోకండి, లైక్ ఇన్ ఏ ఫ్రెండ్లీ వే చెప్తున్నా. ఐ వోంట్ సే దట్ సాఫ్ట్వేర్లోకి ఎవరు రాకండి అని కూడా నేను చెప్పట్లే. లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ క్యాన్, బట్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ మనీ కోసం అనో, బాగా సెటిల్ అవ్వాలనో, ఎర్లీగా సెటిల్ అవ్వాలి అనేది అనుకొని మాత్రం రాకండి సాఫ్ట్వేర్లోకి. లైక్ ఐఎమ్ ఓకే విత్ ద సాఫ్ట్వేర్ డొమైన్, ఓకే, బట్ ప్యారలల్గా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, నా వర్క్ లైఫ్ బాగుండాలి, నా ప్యాషన్ మీద కూడా వర్క్ చేయడం. అండ్ ఆల్సో నాకు ఎప్పటి నుంచి ఉండేది ఫ్రమ్ మై 10th అనుకుంటా, వేరెవర్ ఐ గో ఐ వాంటెడ్ టు కీప్ దోస్ మెమరీస్ అండ్ రికార్డ్ దోస్ థింగ్స్. సో అందుకే నేను ఇప్పుడు ఈ యూట్యూబ్ వ్లాగింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే
ఐ క్యాన్ షేర్ ఆల్ మై మెమరీస్ టు ఎవ్రీ వన్. నాకు ఎప్పుడు ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ ఏ సెన్సిటివ్ పర్సన్, ఎమోషనల్ పర్సన్, అందరూతో ఉండాలి అని అనుకునే టైప్ పర్సన్ని. సో అందుకే ఇలా ఏమైనా లైక్ అందరితో నా లైఫ్ స్టైల్ షేర్ చేసుకొని ప్యారలల్గా ఏమంటారు, నన్ను నేను కరెక్ట్ చేసుకుందామని స్టార్ట్ చేసిన ఛానల్ ఇది. ఇంకా డోపమైన్ కోసం చెప్పలేక, లైక్ హ్యావింగ్ షుగర్స్ విల్ ఆల్సో లీడ్స్ టు రిలీజ్ ఆఫ్ డోపమైన్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇలా ఫుడ్ తినడం వల్ల, ఈ ఐస్ క్రీమ్స్ అవన్నీ తినడం వల్ల నాకు కొద్దిగా అంటే ఆ స్వీట్ ఒక్కసారి షుగర్ స్పైక్ అవ్వగానే లైక్ మంచి ఫీలింగ్ వచ్చేసేది, అబ్బాయి ఇది చాలా బాగుంది అనేసి. సో అలా ఐ హ్యావ్ కన్జ్యూమ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ షుగర్స్. అలా హెల్త్ ఇది ఒక్క వేలోనే కాదు, ఎవ్రీ వే. మార్నింగ్ ఎర్లీగా లెగం, ఈవెన్ నౌ ఐ విల్ స్ట్రగుల్ టు వేకప్ ఎర్లీ డ్యూ టు మై బ్యాడ్ లైఫ్ స్టైల్ అనుకోవచ్చు, వర్కింగ్ లేట్ నైట్ వల్ల. సో దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా. సో ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఐ విల్ ట్రై టు వేకప్ అండ్ ఐ విల్ ప్లాన్ టు లైక్ గో ఫర్ క్రికెట్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ఆల్. సో అలా ఏదో ఒకలా మేనేజ్ చేస్తున్నా. చూద్దాం ఎంతవరకు వెళ్ళగలను. అండ్ అంతే, ఇంకా బోర్ కొట్టేస్తుంది ఇంకా మాట్లాడినా. ఆల్మోస్ట్ 18 minutes మాట్లాడాను. నెక్స్ట్ టైం ఇంకో వీడియోలో ఇంకా మంచి ఇన్ఫో షేర్ చేస్తా. ఇన్ ద మీన్ టైం ఈ చుట్టుపక్కల హౌ ద ట్రెక్కింగ్ విల్ బి అనేది చూపిస్తా. ఇక్కడికి వస్తే మాత్రం పక్కాగా ఒక వాటర్ బాటిల్ క్యారీ చేసుకోండి. లైక్ 3 km ట్రెక్కింగ్ విల్ రిలీజ్ సో మచ్ ఆఫ్ స్వెట్ కదా, వాటర్ డిహైడ్రేట్ అయిపోతారు ఈజీగా. సో బెటర్ టు క్యారీ 1 వాటర్ బాటిల్. చూడండి, ఇప్పటి వరకు నన్నే చూసారుగా. లైక్ అంటే ట్రై టు, నేను చేస్తున్నా అని కాదు, బట్ ఫిజికల్ హెల్త్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఎందుకంటే ఎప్పటికైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చాయనుకోండి, ఎంత మనీ సంపాదించి ఏంటి ఉపయోగం. సో ఫస్ట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్. ఈ రోజుకి మోటివేషన్ చాలే అండి, మనం బ్రదర్ షఫీ అయిపోకూడదు ఒక్క రోజులో. ముందు వెళ్తున్నాడుగా మా కాలేజ్ క్లాస్మేట్, మా క్లాస్ టాపర్, రీసెర్చ్ స్పెషలిస్ట్ మనవాడు. ఫైనల్లీ పైకి వచ్చేసాం. మాట్లాడుతూ తెలియలే. రామ్ గణేష్ కానీ మనం లాస్ట్ టైం వచ్చిన దాని మీద ఇప్పుడు పెరిగిపోయి మెయింటెనెన్స్ తగ్గిపోయింది బాగా. లైక్ గవర్నమెంట్ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. యాక్చువల్లీ చూపిస్తా ఎందుకు చూపిస్తా అని వస్తుంది ప్రతిసారి.
వామ్మో, ఏదో కంపలాగా అయిపోయింది, ముళ్ళ కంపలాగా. అటు వెళ్దాం. రామ్ గణేష్, లాస్ట్ టైం చాలా కష్టపడ్డాం కదా, ఈసారి ఏంటి సింపుల్గా వచ్చాం దానివల్ల? రూమ్స్, ఇల్లు, వీడియో తీయండి. యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దాట్. జస్ట్ క్లిప్స్ తీసేస్తూ ఉండు, నీకు ఏ ప్లేస్ నచ్చితే అది. నీకు ఒక మంచి సీనరీ చూపిస్తా. బీచ్. వైజాగ్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ బీచ్ ఈజ్ అన్ ఎమోషన్. జంటలు జంటలు, జంట జంట జంటలు. అటు వెళ్దామంటే ఎవరో కపుల్స్ ఉన్నారు, పాపం డిస్టర్బెన్స్లా ఉంటుంది. అసలు మంచిగా ఉంటుందా అని డిస్టర్బ్ చేయడానికి అట్లా. స్టెప్స్ యాక్చువల్గా రామ్ గణేష్, నీకు తెలుసా ఈ లొకేషన్ కోసం? లొకేషన్ పేరు చెప్పకు, లైక్ లెట్ లెట్ దమ్ గెస్ దట్, లెట్ దమ్ గెస్ దిస్ లొకేషన్. కామెంట్లో చెప్పండి ఏ లొకేషన్ గెస్ చేసి. ఓకే, సరే చెప్పు. ఇదేంటిది, వెల్ల? వాటర్ ఉంటుంది. ఓకే, నాకు తెలిసింది ఏంటో నేను చెప్తా. లైక్ అక్కడ చూపించా, ఇదిగోండి ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తున్నాయా స్టెప్స్? అలా దిగి ఇదంతా వాటర్ ఉండేది ఈ ఏరియాలో. సో ఇక్కడ స్నానం అవి చేశారు. ఏంటి అంటే బిఫోర్ బ్రిటిష్ రాకముందు, లైక్ డచ్ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళంట ఇక్కడ. నేను ఎప్పుడో రీసెర్చ్ చేసింది అలా చెప్తున్నా అంతే. ఒకసారి వచ్చా, సో అప్పుడు తెలుసుకున్నా లైక్ ఏంటి లొకేషన్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి అని. సో ఈ బుద్ధిస్ట్ మాంగ్స్ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. సో అలా
వాళ్ళు ఏమంటారు, వాళ్ళు ఈ పైన ఇవన్నీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారు. ఇది ఒక వ్యూ, సిటీ వ్యూ ఐ కెన్ సే. కనిపిస్తుందో లేదో, బట్ చాలా బాగుంది ఇక్కడ నుంచి సీనరీ. ఏం కాదు లైక్ బీచ్ ఇక్కడ ఉంది, మనం ఇక్కడ ఉన్నాం. ఏం బ్రిడ్జ్ ఏది అక్కడ? చూసారు అక్కడ దివిస్ బ్రిడ్జ్. సో గాయస్, డన్ ఫర్ ద డే. ప్రొడక్టివ్ సండే అనుకోవచ్చు. ట్రెక్కింగ్ అయితే అయిపోయింది అండ్ క్లిప్స్ కూడా చూసి ఎలా ఉన్నాయి అంటే లైక్ రైనీ సీజన్ కదా, వర్షాలు తక్కువే పడ్డాయి. బట్ పడిన దానికి కూడా కలుపు మొక్కలు అంటారు కదా, అవి ఎక్కువ అయిపోయి తుప్పల్లాగా వచ్చేసాయి. బట్ ఎక్కడైతే అట్లీస్ట్ ఫొటోస్ మంచిగా పాసిబుల్ అయ్యే ఫొటోస్ అయినా తీసా. సో కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి ఈ లొకేషన్ ఎక్కడో. ఇన్స్టాలో కూడా మన రీల్ కింద కామెంట్ చేయండి, సో దట్ ఐ విల్ షేర్ ది ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్, ఇది ఏంటి ఎక్కడ అనేది. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. ఇంకా డూ ఫాలో ఊప్స్ ఇట్స్ సంపత్.